20 years ago and has expanded into 21 markets, and it has since then become the #1 makeup brand in Italy as well, which shows how much consumers really love it. Abbiamo tanti prodotti nuovi ogni anno, quindi gestire tutta questa novità, gestire tutti i dati relativi a questi prodotti nuovi non è semplicissimo, soprattutto perché le informazioni sono anche gestite da dipartimenti diversi. Trattandosi di prodotti che vengono utilizzati sulle persone, c'è un mondo di test che vengono fatti e che vengono richiesti e che allungano assolutamente il processo. Il PLM è un software di Product Lifecycle Management e ci aiuta nello sviluppo del prodotto dalla fase di ideazione del prodotto fino alla fase di arrivo sul punto vendita. We're working on our digital transformation and Centric Software is a big part of that. What I like is that it gives us the opportunity to have a clear milestone management where everything comes together. So we establish the project, then we lock the scope, we get ready for the launch and eventually hand over to the markets. And we can make sure that all the pieces that come together from a commercial but also technical side are ready on time so that we can launch flawlessly. Prima dell'implementazione di Centric Software era un processo destrutturato. Abbiamo deciso di unificare tutte queste informazioni all'interno di Centric Software e di creare dei KPI e dei reports che ci permettessero di misurare tutto quello che facciamo. È un software facilmente modulabile che ha la possibilità di essere gestito in maniera dinamica, di rappresentare lo stesso dato con viste differenti a seconda dell'utente e comunque di garantire una gestione consistente dell'informazione. Una delle prime cose che abbiamo notato funzionare meglio è esattamente il fatto di avere un unico repository. Entro nel sistema, cerco l'informazione c'è ed è visibile a tutti nello stesso momento con la stessa precisione. È integrato con i nostri sistemi, fondamentalmente con l'ERP, da cui invia dati e riceve dati. Ovviamente per un'azienda retail di cosmetica mass market quale Kiko, il tema del margine è un tema fondamentale, nel senso che il valore aggiunto di Kiko è offrire prodotti di qualità ad un prezzo accessibile. Centric ci aiuta in questo perché noi abbiamo la garanzia di avere costi aggiornati e puntuali in maniera praticamente istantanea. Lo step successivo, per cui già ci sono le potenzialità, è l'integrazione anche con i nostri fornitori e con i loro tool. Pensiamo di vedere miglioramenti anche in futuro perché comunque con Centric stiamo continuando questa attività di sviluppo. È un'azienda sicuramente molto flessibile, con delle competenze molto forti internamente e orientata sicuramente al cliente. We've started to work with Centric Software and it's already helping us to launch products more reliably. I would definitely recommend anyone who's in a similar situation to have a look. 네, 안녕하세요. 저는 센트릭 소프트웨어에 있는 한승경이라고 합니다. 다음 주 이제 추석이고 코로나도 하고 했는데 여기 참석해 주셔서 감사드리고요. 저는 오늘 많은 회사들이 이야기를 하고 있는 디지털 트랜스포메이션에 대해서, 디지털 혁신에 대해서 말씀을 드릴 건데, 특히나 디지털 트랜스포메이션의 기초가 되는 PLM 솔루션에 대해서 어떻게 움직이고 뭐가 필요한지에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 좀 전에 비디오 하나, 키코 밀라노 비디오 하나 나온 거 보셨잖아요. 키코 밀라노가 저희의 가장 큰 고객사 중에 한 군데인데, 키코 밀라노에서 어떻게 디지털 혁신을 일으켜서 전체적인 제품 효율이나 이런 제품 개발에 혁신을 이루어지는 데 대한 내용도 잠깐 들어있고요. 그런 여러 이제 사례들을 통해서 저희들이 가지고 있는 어떤 사례들을 통해서 향후에 저희 화장품, 국내 화장업계나 여러분들의 어떤 디지털 혁신에 어떤 도움이 되었으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 간단하게 설명드리면은 저희 회사는 미국 실리콘밸리에 있는 캠프밸리라는 지역에 있는 거기서 탄생한 회사고요. 그래서 전 세계적으로 한 25개국에 지금 현재 비즈니스를 하고 있고, 특히나 패션, 뷰티 이쪽 부분 산업에만 특화되어 있는 솔루션을 가지고 있는 회사입니다. 다른 저희들은 PLM 솔루션이지만은 다른 인더스트리 쪽에 어떤 솔루션을 범용 솔루션이 아닌 패션, 뷰티 쪽에만 특화되어 있어 이쪽 산업만 적합하게 만들어 놓은 솔루션이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
그래서 오늘 말씀드릴 아젠다는 그 전체적인 어떤 저희들이 생각하고 있는 어떤 화장품 뷰티 산업의 어떤 동향 쪽하고, 그다음에 업계가 가지고 있는 문제점이나 과제 어떻게 해야 되는지 한 부분, 그다음에 이제 디지털 트랜스포메이션이란 무엇인가, 그리고 이런 어떤 부분을 가지고 있느냐, 그리고 이 디지털 트랜스포메이션을 적용하기 위한 어떤 업무 프로세스가 어떤 요소가 있는지, 그리고 이 부분에 대한 전체적인 그 서머리 부분으로 진행을 하도록 하겠습니다. 저희들이 생각하고 있는 디지털 트랜스포메이션의 가장 큰 거는 심플합니다. 지금 가장 큰 거는 사실 이겁니다. 패스트 뷰티. 항상 모든 화장품 업계 관계자들 분들께서 가장 피부로 많이 느끼시고 계실 거라고 생각을 합니다. 얼마나 빨리 변하고 있고, 특히나 그 색조 화장품 같은 경우에 굉장히 트렌디한 경향이 얼마나 크게 돼 있고, 그리고 기존의 어떤 전통적이었던 어떤 화장품 업계가 상당히 어려워하면서 새로운 트렌디한 대형 패스트 패션 소매 업체들이 특히나 본 자신들의 어떤 라인업을 제공을 하면서 많은 시장을 잡아먹고 있죠. 그리고 뭐 탑샵이나 H&M 같은 어떤 메이크업 부분 자체가 기존의 어떤 전통적인 화장품 업체보다도 훨씬 성장률이 크고 있고, 그러한 트렌드를 맞춰 나가고 있는 거죠. 특히나 전체적으로 보면은 가장 큰 거는 이제 소비자 동향이 엄청나게 빨리 변하고 있다. 이러한 소비자 동향을 어떤 식으로 우리가 빨리 패스트 패션이나 패스트 코스메틱 뷰티 시장에서 잡아나갈 것인가 하는 부분이, 그리고 우리 이렇게 빨리 변화하는 어떤 소비자의 어떤 시장 동향을 우리가 내부 프로세스적으로 우리 회사는 어떻게 빨리 변화를 시켜서 소비자 동향을 따라갈 것인가 하는 거고요. 그리고 이러한 변화하는 소매 시장에 우리는 어떻게 적용을 해 나갈 것인가, 거기에 대한 하도가 사실상 이제 디지털 트랜스포메이션을 통한 어떤 디지털 커뮤니케이션 시대고, 그다음에 우리 내부 시간에 디지털로의 어떤 전환이 없으면 살아남을 수 없는 그런 시대라고 보는 거고요. 그리고 또 하나 중요한 것은 뭐 여러분들 많이 쓰고 있는지 모르겠지만 인스타그램이나 틱톡이나 그런 데 대한 어떤 많은 어떤 인플루엔서들의 어떤 영향력, 그렇죠? 이 사람이 뭘 썼고 저희들이 많죠. 누가 얼마나 했고, 인플루언서들이 저 제품병 하나 올리면은 시장 점유율이, 그리고 매출이 하루아침에 왔다 갔다 그러는 그런 시장이죠. 그리고 이러한 인플루언서를 통한 어떤 마케팅을 할 때 우리가 어떻게 적절한 정보를 시장에 제공해 주면서 우리 제품을 홍보할 수 있느냐에 대한 어떤 디지털 어떤 트랜스포메 디지털 정보가 제공돼 줄 수 있는가 하는 가 가장 큰 거고요. 그리고 이제 전통 브랜드보다는 인디 브랜드가 1년에 수백 건씩 이제 출시가 되면서 새로운 브랜드들이 폭발적으로 늘어나고 있고, 그러한 경쟁이 굉장히 강화되고 있다는 거고요. 그다음에 이제 클린 뷰티, 그다음에 스테이너빌리티, 살아남기 위한 이러한 부분들이 많이 강조가 되고 있고, 그리고 최근에 저희들의 어떤 조사에 의하면은 여성분들의 한 60% 정도가 60% 이상이 새로운 이제는 내추럴한 천연 제품에 많은 관심을 가지고 있고, 그런 어떤 화학 제품보다는 천연 재료에 대한 관심이 크게 높아지고 있기 때문에 이러한 부분들을 연구 개발해 나갈 때 어떠한 방법을, 그리고 그것들을 시장에 적시에 내어줄 수 있는 빠른 패스트 디벨롭먼트를 할 수 있는 그런 프로세스를 만드는 것이 전체적인 인더스트리 트렌드고 필요한 요소라고 보고 있습니다. 그래서 이러한 어떤 트렌드라든가 어떤 요소들을 만족시키기 위해서 여러 가지 회사에서는 일상적인 활동을 하고 관리를 하고 계신데요. 저희들은 크게 이제 6가지로 이제 과제를 나눠봤습니다. 하나는 현재 하고 계시는 이제 포트폴리오, 이제 전체 제품 포트폴리오, 업무 포트폴리오를 관리하고 이러한 부분들을 어떻게 최적화해 나갈 것인가. 앞에서 말씀드렸던 그 많은 트렌드를 따라가기 위해서 어떤 관리와 퍼포먼스에 대해서 최적화할 것인가 하는 부분이 가장 큰 회사의 하나의 과제로 되어 있고요. 그다음에 지금 앞에도 뭐 천연 제품 이런 것도 중요했지만은 또 하나 중요한 게 이제 패키징이죠. 지금 굉장히 패키징의 아트웍이라든가 뭐 포스 쪽 매트리얼에 대한 부분, 이런 패키징이 굉장히 강조되고 있고, 이러한 부분들이 우리 제품의 어떤 차별화의 가장 큰 요소 중에 하나로 자리를 잡고 있습니다.
그다음에 회사 내부적으로는 어떤 전체적인 문서나 관리 승인, 특히나 문제되고 있는 것들이 더 큰 것들이 이제 항상 규제는 굉장히 빨리 변하고 있기 때문에 특히나 포뮬라 매니지먼트, 그죠? 그다음에 인그레디언트 이런 규제, 인그레디언트 포뮬레이션 이러한 것들을 글로벌 리퍼런스나 글로벌 규제에 맞게끔 항상 개발이 돼야 되고 그런 것들이 관리가 돼야 되고 우리 제품의 시장 출시 전에 그런 것들이 행동이 돼야 될 때 그러한 것들을 통제하고 그러한 것들을 우리 프로세스 내에서 우리의 회사 내부의 어떤 시스템이 이러한 부분들을 제대로 지원해주고 있느냐 하는 부분들을 검토를 해야 되고요. 그런 것들이 이제 굉장히 큰 회사의 과제죠. 그다음에 이제 부서 간의 짧은 부서 간의 어떤 협력, 콜라보레이션을 하는데 원활하고 이제 효율적인 이제 프로세스와 팀워크, 팀 내의 업무, 그리고 부서 간의 협업, 그리고 회사 내부뿐만 아니라 우리의 고객사나 우리의 고객이나 우리의 어떤 대리점이든 바이어든 나 아니면은 또 우리의 협력업체와의 어떤 버티컬한 어떤 콜라보레이션 협력 이러한 부분들이 굉장히 중요한 요소고요. 이런 것들이 이제 관리를 해야 되는 것이 회사의 가장 큰 업무죠. 여기서 뭐 앞에서 말씀드렸던 것 똑같은 게 이제 나오는 게 스플라이어 콜라보레이션이죠. 우리의 협력에서 우리가 제품 개발하고 제품 생산할 때 우리한테 원재료 부분이라든가 아니면 패키징 업체든 아니면은 패키징 업체 같은 경우에는 이제 순수한 이제 매트리얼을 공급하는 업체든 이러한 부분과의 어떤 타임리한 콜라보레이션 그리고 원활한 콜라보레이션이 또 굉장히 중요한 우리 그 뷰티 산업에 있어가지고 모든 그 회사들의 가장 큰 중요한 6개의 업무 중이라고 저희들은 생각을 하고 있고요. 이 6개의 업무를 디지털화하고 이 6개의 업무를 효율적으로 만들어 줄 수 있는 것이 사실상 디지털 트랜스포메이션의 키라고 저희들은 보고 있고요. 그래서 앞에서 말씀드렸던 그러한 많은 6개의 어떤 키 업무들이 사실상 지금 많이 매뉴얼화되고 대부분 뭐 파워포인트, 엑셀, 워드 작업하시느라고 항상 고생을 하고 계시고 옛날에 어디서 어떤 자료 만들었지 그러면 내 노트북에 내 데스크탑 PC에 있는 파일 뒤지고 그 파일을 이제 이메일로 보내고 그 다음에 이메일 가지고 승인 받고 핸들링 하면서 그렇게 업무를 하고 계시잖아요. 그리고 그런 것들을 전부 다 다큐멘터화하고 문서로 만들어야 되고 그 수많은 엑셀이 발생이 되고 이러한 것들을 한번 했던 거 언제적 버전인지 버전 관리 안 되고 이게 최신 버전인지 이전에 언제 만들었던 건지 찾기 위해서 또 시간을 소모하고 있고 그러다 보니까 이제 업무 프로세스는 점점 늘어지고 어느 놈이 맞는지에 대한 정보의 정확성 같은 것이 떨어지고 있고요. 그리고 이런 것들이 제대로 된 건지에 대한 어떤 유효성 검사라든가 이런 것들이 많이 문제가 되고 있죠. 실제로 그렇게 많이 업무를 하고 계세요. 그래서 내가 실수 안 하려고 엑셀 계속 내 자신이 내 데스크탑에서 엑셀 버전 관리하고 있고, 그죠? 개발하는 사람들은 포뮬레이션이나 어떤 규제, 레귤레이션에 대해서 문제가 생기면은 그거 관리하려고 웹사이트 뒤져보면서 엑셀에서 이거 어떤 코드, 카스 코드가 뭐고 이게 어떤 유해 요소가 있고 라벨링은 어떻게 되고 이런 거 관리를 하고 계시죠. 근데 그것들이 실시간으로 관리 안 되고 개인적으로 하고 있고 부서 내에서 보고 책자로 보고 이런 디지털라이제이션이 안 된 상태에서 많은 업무들을 하고 계시는 거라고 저희들은 파악을 하고 있습니다. 실제로 그렇게 많이 하고 계시잖아요, 지금, 그죠? 그래서 그러한 부분들이 어떤 문제에서 나오느냐 하면은 실제로 정보의 어떤 공유가 있어야 되는데 사내든 사외든 우리 협력업체든 고객사든 간에 이러한 정보의 공유가 원활하게 이루어지고 있지 않기 때문에 발생하는 문제고요. 그리고 발생한 어떤 정보나 우리 제품 정보나 어떤 데이터 자체가 여러 군데서 관리가 되다 보니까 중복 발생되고 중복 관리가 되고 있기 때문에 한 군데에서 있던 변화나 새로운 정보의 변화가 발생이 하면은 다른 데로 리얼타임으로 전달이 되고 관리가 돼줘야 되는데 그게 안 되죠. 내가 가지고 있는 정보하고 다른 분이 가지고 있는 어떤 파일 정보하고 또 다른 경우가 많기 때문에 이러한 것들이 효율적으로 관리가 안 되는 거죠. 그러한 것들이 어떤 프로세스에 이제 단절을 가져오고 회사 전체 비효율적으로 협업 자체가
일하는 방법 자체가 비효율성이 발생하고 항상 체크해야 되고 회의 들어가면은 그 회의 자료 준비하느라고 며칠씩 몇 시간씩 준비를 해야 되는 그런 비효율적인 업무가 많이 늘어난다는 거죠. 지금도 그렇게 많이 하고 있고요, 실제로. 그래서 그럼 그러한 비효율이나 업무의 어떤 불합리성이나 힘들게 일하고 있는데 이런 것들을 제거할 수 있는 방법을 찾아보자라는 것이 사실상은 디지털 트랜스포메이션입니다. 디지털 혁신, 디지털에 대한 어떤 전환이죠. 현재 하고 있는 업무를. 많은 분들이 또 이런 말씀도 하세요. 아, 우리 뭐 엑셀 잘 쓰고 있고 우리 다 PC로 다 일을 해. PC로 일을 안 한 그게 PC로 옛날에 좀 나이 드신 분들은 이제 종이 가지고 워킹 하던 분들이 이제 PC로 일하면은 다 그 디지털화 아니냐? 데이터가 모두 디지털화 되어 있는데? 라고 이야기를 하는데 데이터가 PC나 파워포인트로 디지털화 되어 있다고 해서 그게 정보의 디지털화는 아니거든요. 그냥 파일의 어떤 전산화 그런 부분이고 하지만 그런 부분들의 어떤 기반이 되는 게 새로운 트렌드로 넘어가는 디지털 혁신을 위한 부분의 하나의 컴포넌트이면 분명합니다. 그래서 디지털 트랜스포메이션이 단순히 전산화를 하는 게 아니고 전산화를 하기 위해서 그 다음에 그 부분의 어떤 파일의 어떤 일렉트로닉화를 하는 부분이 아니고 가장 큰 핵심에 생각하는 거는 우리 회사의 업무나 어디 프로세스의 혁신을 어떻게 강화를 할 것인가 하는 부분이 하나의 어떤 큰 테마고요. 그 다음에 이제 회사가 가지고 있는 리스크, 레귤레이션 리스크, 포뮬레이션 리스크, 마켓에 대한 리스크를 어떻게 완화시켜 가지고 할 것인가 하는 부분이 하나의 큰 아이템이고요. 그다음에 이제 코스트 매니지먼트죠. 우리의 매트리얼 이제 재료에 대한 어떤 원가 관리 부분도 있지만은 우리가 사용하고 있는 어떤 프로세스 회사의 전체적인 운영 오퍼레이션 코스트, 그다음에 레이브 코스트, 사람의 인건비에 들어간 레이브 코스트 이런 것들을 좀 효율적으로 관리가 돼야 되고 이러한 것들이 전체적인 회사의 업무 프로세스와 맞게끔 그러한 매트리얼이든가 혁신의 방향으로서 효율적으로 관리되는 방안을 찾는 거고요. 그다음에 회사가 지속적으로 성장하기 위한 어떤 성장에 대한 관리 방안. 그다음에 회사 업무가 흘러가는 프로세스 자체의 어떤 워크플로우를 가능한 한 심플화시키고 이러한 것들이 자동화시켜 나가는 회사의 업무 가서 결제받고 어떤 업무 각 부서 간에 서로 이야기하면서 또 아까 말씀드렸던 또 사일로가 있어서 핑퐁 치고 하는 그런 부분이 아니고 그러한 회사의 프로세스는 있고 그 업무를 하는 플로우는 다 정해져 있어요. 그런 것들을 어떻게 심플화하고 그 책임 소재를 분명히 하면서 업무 효율을 가할 것인가 하는 거고요. 그다음에 맨 마지막에 있는 건 사실상 가장 중요한 요소 중에 하나인데요. 같이 일을 하는 우리 모든 사람들이 서로 같이 행복하게 효율적으로 일을 할 수 있는 더 행복하게 만들 수 있는 어떤 환경, 그다음에 팀 조직을 만드는 어떤 것 부분이 사실상 디지털 트랜스포메이션, 디지털 혁신을 위한 어떤 가장 큰 베네핏이고 생각해야 될 요소라고 저희들은 보고 있고요. 그래서 이런 디지털 트랜스포메이션을 하기 위해서 가장 기반이 되는 파운데이션이라고 처음에 말씀드렸는데 가장 기반이 되는 핵심이 되는 시스템이 사실상 PLM이. 왜냐하면 PLM이라는 게 모든 제품 정보, 우리 회사가 가장 필요로 하는 제품 정보에 대한 핵심의 소스거든요. 원천이고 거기서부터 이제 모든 데이터가 생성이 되기 시작을 하는 시스템이기 때문에 이러한 부분들을 했을 때 이런 부분들이 이제 디지털라이제이션의 핵심으로서 자리를 해야 되는데 그 중에서 가장 큰 것 중에 하나가 사실상 앞에서 말씀드렸다시피 전체적인 어떤 프로세스의 표준화, 혁신화, 그리고 데이터의 표준화 이러한 것들이 가장 큰 메리트의 하나로 들어가고 있고요. 베네핏. 그다음에 이제 이러한 시스템을 통해서 많은 어떤 베네핏은 얻을 수가 있겠죠. 그래서 이게 약간 뒤에 있는 걸 먼저 해야 되는데 약간 순서가 바뀐 것 같은데 일단 그래서 이러한 좀 전에 말씀드렸던 그러한 부분들을 어떤 실현했던 앞에 처음에 이제 제가 강의하기 전에 나왔던 비디오에 나와 있던 이제 키코 밀라노 사례인데요. 그 키코 밀라노에도 제가 앞에서 말씀드렸던 그러한 부분에 대한 어떤 문제점을 가지고 있었기 때문에 이 문제점을 대처하기 위해서 도입했던 것이 이제 PLM이고 디지털 트랜스포메이션을 가기 위한 어떤 기본을 만드는 거죠. 그래서 키코 밀라노가 가지고 있던 가장 큰 챌린지는 이었습니다. 기업은 계속 성장하고 확산해 나가는데
계속 프로세스를 안 바꾸고 업무를 계속 하다 보니까 이게 대처가 안 되고 계속 이제 빵꾸 나고 문제가 계속 발생을 한 거죠. 화산을 해서 그걸 대처할 수 있는 시스템이 없었던 거죠. 그리고 지금 전체적인 어떤 제품이라든가 제품 개발 혁신에 대한 어떤 워킹 투거든 나가야 되는 부분에 대한 어떤 혁신이 필요하다라는 게 어떤 근간되었고요. 그다음에 앞에서 뭐 사일로 말씀드렸습니다만은 다른 부서 모든 부서의 어떤 뭐 조직을 어울려서 엄청나게 많은 데이터와 그 정보들이 생산이 되고 있는데 이러한 것들을 어떻게 효율적으로 관리하면서 회사의 핵심 역량으로 모을 것인가 하는 부분이 가장 크고요. 그다음에 중요한 요소 중에 하나는 특히나 뷰티 업계에서 가장 중요한 요소 중에 하나는 제품의 어떤 테스트죠. 이게 친환경이고 해가 없어야 되고 그런 부분 때문에 많은 규제가 있고 그다음 포뮬레이션 관리가 돼야 되고 이러한 것들인데 이러한 부분들을 개인이 아닌 회사의 자산으로서 그리고 회사가 가지고 있는 노하우로 가지고 있는 어떤 부분으로서 모든 사람들에게 공유되고 이러한 부분들이 제품 개발에 시스템적으로 적용되게끔 만들어주는 그러한 시스템이 필요한 거죠. 그리고 프로세스 자체도 굉장히 이제 뭐 구조화되어 있지 않고 중구난방으로 왔다 갔다 하다 보니까 이러한 것들을 심플화하자, 빨리 만들자. 근데 그걸 할 수 있는 가장 좋은 방법은 무엇이냐? PLM의 솔루션을 도입하고 디지털라이제이션을 하면서 솔루션을 도입해서 그 솔루션을 가지고 움직이자는 거였어요. 그래서 도입하고 나서 키코 밀라노가 이야기하는 가장 큰 장점은 하나가 이거였습니다. 이제 그 마일스톤 관리가 뭐 굉장히 명확해졌다라는 거죠. 전체적인 프로세스가 관리가 되고 이 프로세스가 칼렌더 단위로 프로세스 단위로 언제 어떤 부분에 어떤 지금 현재 제품 개발을 향했을 때 어떤 상태에 있고 어떻게 움직이고 있고 개발 상태는 어떻게 되고 누가 무슨 일을 하고 있는지에 대한 것들이 한눈에 나타나는 거죠. 전사적으로 한눈에 나타나니까 전체적인 어떤 마일스톤 언제까지 출시가 가능하고 현재 어떤 리스크가 있고 어떤 문제가 있다라는 것을 한눈에 파악을 하게끔 이제 바뀌었다라는 거죠. 그래서 클리어한 어떤 마일스톤 매니지먼트가 있다는 거예요. 그리고 제품 개발에 필요한 모든 요소, 패키징도 그렇고 뭐 화학적인 어떤 제품도 그렇고 매트리얼에 대한 어떤 시장에서의 어떤 구성이라든가 이런 것들이 한꺼번에 총체적으로 커머셜한 뭐 가격적인 측면이라든가 원가청뿐만 아니라 테크니컬 포뮬레이션 매니지먼트도 뭐 레귤레이션 매니지먼트, 인그리디언트 매니지먼트도 이러한 어떤 테크니컬한 측면들이 한꺼번에 동일한 뷰로 제공이 되기 시작했다는 겁니다. 그러니까 사람들의 업무 효율이 굉장히 높아졌겠죠. 그리고 이제 KPI, 이 업무나 그 사람에 대한 어떤 일에 대한 그리고 우리가 관리하고 있는 협력업체라든가 고객에 대한 어떤 평가 자체가 굉장히 클리어해지고 투명해졌다는 거죠. 그러니까 어떤 문제가 있고 어떤 이 사람들에 대한 평가라든가 어떤 그런 것들이 KPI를 통해서 분명해지니까 개선점도 지속적으로 나오고 어떻게 향상시킬 것인가 하는 부분들에 대해서 이제 인사이트가 다 생기는 거죠. 그리고 항상 컨시스턴트하고 애큐레이트한 굉장히 뭐 깨끗하게 정확한 그죠? 정확한 데이터가 항상 개런티 된다. 이 시스템을 다른 데 뒤져보고 데이터 뭐 캐딩해보고 조사해봐라고 싶을 필요 없이 디지털 트랜스포메이션을 대해서 시스템을 도입하면 이 시스템을 클릭만 하면은 항상 리얼타임 데이터가 최신의 데이터가 올라오기 때문에 항상 이 데이터 자체를 신뢰를 하고 믿을 수가 있었다는 거죠. 그리고 앞에서 뭐 레귤레이션이나 이런 걸 말했지만 품질 요구 사항들이 전부 다 만족되어 있었는지 현재 하고 있는지에 대해서 바로바로 리얼타임으로 확인을 하고 있는 거고요. 그다음에 뭐 ERP든 그다음에 뭐 새로운 이커머스 시스템이든 요새 뭐 새롭게 이야기하는 메타버스가 나오든 뭘 하든 이커머스 쇼핑몰하고의 인터페이스든 이러한 것들을 인테그레이션을 통해서 원활하게 모든 데이터가 일간 스트림라인하게 움직이게끔 만들었다는 거고요. 그다음에 우리가 지금 하고 있는 일에 대한 코스트, 제품의 어떤 부품에 대한 코스트, 매트리얼 코스트라든가 모든 코스트, 비용, 원가가 실시간으로 계속적으로 업데이트되고 관리가 되기 때문에 실제로 우리가 시장에 타겟팅하는 제품 가격이 있었을 때 그만큼의 우리가 요구하는 우리 회사가 필요로 하는 마진이 만족되고 있는지에 대한 부분을 실시간으로 계속 트래킹하면서 관리를 해나갔다는 측면이 그래서 키코 밀라노가
이런 솔루션을 도입해서 지 일을 하면서 가장 크게 얻었던 이점이라고 키코밀라는 이야기를 하고 있습니다. 그래서 키코에서 가장 크게 이야기하는 것은 그렇죠. 모든 명확한 마일스톤을 관리할 수 있는 기회를 제공을 하기 때문에 본인들이 가지고 있다는 거고요. 그리고 시장과 기술 측면에서 제공되는 앞에서 말씀드린 커머셜 인포메이션이든 테크니컬 인포메이션이든 어떤 뭐 레이브에 대한 프로세스에 대한 인포메이션 이런 것들이 모든 것들이 온타임에 제 시간에 리얼타임으로 제공되어 있는지 항상 확인하고 트래킹하고 관리가 될 수 있었다는 거죠. 그래서 이러한 부분들이 이제 전체적인 뷰티 산업에서 많이 한 거고, 실제로 저희들이 이러한 저희 솔루션을 이용을 해서 혁신을 이루어진 어떤 회사들입니다. 키코드, 세포라, 알레고로, 코네어 이런 회사들이 이제 저희 솔루션을 통해서 이제 혁신을 이루었고, 이러한 이제 가지고 있는 그러한 예라고 이러한 어떤 고객들이 이야기하고 있는 거라고 저희들은 보고 있습니다. 그래서 앞에서 좀 설명을 좀 드렸어야 되는 부분인데요, 이 부분들. 그럼 디지털 트랜스포메이션을 이야기하면서 제가 이제 프로세스 이야기하고 레귤레이션 이야기하고 막 했는데, 그럼 이것들을 뒷받침하기 위한 어떤 기술은 어떤 것들이 있느냐라는 건데, 크게 컴포넌트를 보면은 지금 대부분의 회사에서 생각하실 때 ERP는 되게 만들어 놓으셨을 거예요. 그죠? ERP 하면서 일단 돈이 중요하니까 파이낸스 관리하기 위해서라도 ERP는 먼저 도입하고 많이 하는데, ERP도 하나의 어떤 큰 중요한 요소 중에 하나고요. 그 ERP 외에도 디지털 트랜스포메이션을 위해서 필요한 가장적인 핵심적인 요소는 사실상 PLM이라고 저희들은 보고 있고, 이러한 부분들이 제품 정보, 디지털 혁신을 하고 디지털 트랜스포메이션을 하기 위해서는 제품에 대한 정보의 흐름이라든가 혁신이 가장 중요한데, 이 제품에 대한 혁신에 대한 어떤 흐름, 제품 정보를 가지고 있는 키 시스템이 사실상 PLM이고요. 그러한 PLM의 ERP나 PLM 같은 어떤 키 시스템들이 실제적으로 클라우드 환경에서 언제 어디서든 어떠한 행위를든 굉장히 IT적으로 굉장히 유연하게 움직일 수 있는 그런 어떤 클라우드 솔루션이 되어야 되고요. 이러한 클라우드 솔루션의 강점은 이번에 그 백신 예약하는 데서 아주 뼈저리게 한번 느끼셨죠. 백신 예약하는데 백신 예약 안 돼가지고 바틀렉 돼가지고 난리 나셨잖아요. 50대 뭐 등록할 때. 그러다가 이틀 만에 해결했던 게 클라우드 솔루션으로 옮기면서 모든 것이 해결되었던 정부에서 경직되어 있는 IT 시스템 가지고 핸들링하다가 그걸 공공이 아닌 그 실제적으로 운영하고 있는 클라우드 솔루션으로 옮기자마자 이틀 만에 해결이 다 돼버렸어요. 그게 클라우드 솔루션의 어떤 유연성이고 가장 큰 장점 중에 하나죠. 그래서 이러한 부분들이 이제 IT적으로도 굉장히 돼줘야 된다라는 거. 그다음에 뭐 팀즈라든지 뭐 줌이라든지 아니면 카카오톡도 좋고, 저희도 뭐 여러 가지 어떤 커뮤니케이션 툴들이 있죠. 미팅 툴들. 그러한 것들도 같이 붙는 것들이 가장 크고요. 그러면 이제 쇼핑몰이든 메타버스에 대한 이커머스든 이러한 어떤 전체적인 이커머스 플랫폼. 그다음에 중요한 게 이제 AI, 머신러닝이라든가 AI 기능을 가지고 있는 이러한 부분들이 되겠고요. 그다음에 이제 그 아트웍이나 실제적으로 패키징을 위한 어떤 CAD 인테그레이션, 그리고 포뮬레이션 매니지먼트의 어떤 시스템 인테그레이션, 이러한 것들이 하나의 디지털 트랜스포메이션을 하기 위한 어떤 전체적인 기술 요소들인데, 이러한 것들을 받쳐주는 그러한 것들이 가장 중요하다라고 저희들은 보고 있고, 실제로 저희 플랫폼에서 저희들이 이제 제공하고 있는 플랫폼에서는 여기서 있는 거의 대부분 ERP를 제외한 이커머스를 제외한 나머지 플랫폼은 중요한 컴포넌트로서 저희들은 이미 포함을 하고 있습니다. 그래서 저희 플랫폼 내에 이제 PLM에 대한 요소, 그다음에 그 머신러닝이라든가 이미지 서칭이라든가 하는 부분, 그다음에 이제 클라우드 베이스로 올라가고 버추얼 미팅이라든가 어떤 채팅이라든가 이런 부분, 그다음에 CAD 인터페이스라든가 하는 부분들이 이미 포함되어 있는. 그래서 이러한 부분들 디지털 트랜스포메이션 하기 위한 가장 근본적인 부분이라고 저희들은 보고 있습니다. 그래서 이러한 이제 뷰티 산업에서 이러한 이제 디지털 트랜스포메이션 하기 위한 어떤 PLM 솔루션들이 이제 적용되는 분야인데요. 가장 큰 게 이제 처음에 플래닝의 패키지에 대한 어떤 관리, 처음에 제품 기획하고 패키지 관리하고 하는 데부터 사실상의 어떤
파이널 어프로벌, 제품이 이제 출시를 하기 위한 그런 부분의 전반적인 프로세스가 이러한 부분으로 커버가 되어야 되고, 이 커버되는 솔루션이 되어 있고요. 이러한 것들이 어떤 레귤레이션이나 컴플라이언스 매니지먼트 측면에서 항상 관리되고 밑바닥에서 이러한 부분들이 정리가 돼야 되는 거고요. 그래서 아주 가시적인 어떤 뭐 업무에 대한 어떤 프로세스에 대한 영역을 키코 밀런에서도 강조를 했지만, 이러한 것들은 이제 프로젝트 관리 측면에서 준비가 되고, 이러한 것들이 칼렌더 매니지먼트나 어떤 워크플로우, 타스크 매니지먼트 측면에서 움직이는 거고요. 그리고 표시되는 모든 데이터 자체가 기존에 어떤 회사들은 기존에 좀 가지고 계시던 회사들은 어떤 뭐 프로덕트 디자인이라든가 뭐 개발하는 일부 부분에 대해서 우리는 어떤 PLM이라는 시스템을 가지고 있다라고 생각을 하시는 경우가 많은데, 이러한 것은 전통적인 옛날 이야기고요. 자, 사일로되어 있는, 우리는 시스템 가지고 있어. 사일로되어 있는 시스템을 가지고 이야기를 하는 거고, 실제적으로 지금의 어떤 디지털 트랜스포메이션을 이야기하는 시스템들은 실제적으로 아이디어 제너레이션, 굉장히 앞단에 시장 분석부터 사실상 시작을 해야 돼요. 시장 분석하면서 새로운 제품에 대한 창조적인 어떤 아이디어부터 제품의 마지막 포스트 런치까지 이러한 부분들이 전부 다 커버될 수 있는 전반적인 프로세스를 지원해 줄 수 있는 솔루션이어야 되고, 이러한 지원해 주는 솔루션 자체가 디지털 트랜스포메이션을 하기 위한 어떤 기반이 되는 시스템이라고 보시면 됩니다. 뭐 프로세스 커버리지 부분이니까 생각하고요. 앞에서 또 하나 제가 강조드린 부분이 우리의 내부적인 협업, 그죠? 회사 내에서 협업, 부서 간의 협업의 사일로도 문제라서 그걸 타파해야 되지만 실질적으로. 근데 더 큰 문제는 사실상 우리의 어떤 고객이나 아니면 우리 협력업체와의 어떤 콜라보레이션도 이런 디지털 트랜스포메이션에서 가장 중요하죠. 그래서 내부 시스템의 하리존탈하게 뭐 ERP든 내부 부서 간의 협업, 연결은 당연하다고 생각하는데, 이런 버티컬에 대한 연결은 어렵다고, 그걸 어떻게 해, 그리고 내가 갑인데 이런 생각을 하고 있는데, 실제로 디지털 혁명을 이루고 회사의 혁신을 위해서는 이러한 협업을 만드는 것들이 굉장히 중요합니다. 그래서 이러한 부분들을 디지털화되고 시스템을 통해서 지원을 해주고, 이러한 협력업체 콜라보레이션 협업 자체가 어떤 포탈이든 커넥션의 개념에 대해서 그 회사와 연결이 돼야 되고요, 우리 회사와 연결이 돼야 되고, 우리 고객사와 우리가 연결이 돼야 되고, 그러한 데이터나 정보들이 원활하게 이제 원스트림으로 연결되는 형태를 만들 때 이제 디지털 트랜스포메이션이고, 그러한 것들을 진정한 PLM 솔루션이라 그러면 이러한 것들을 지원을 해주는 그러한 형태로 움직여 줘야 되는 거죠. 그래서 모든 제품에 대한 정보가 고객 시장에서부터 제일 맞다는 로우 매티리얼, 가장 중요한 로우 매티리얼에 대해서 핸들링하는 부분까지 일관되게 정보가 공유되고 같이 흘러가야 되는 거고요. 그러한 정보가 실제적으로 흘러가는 모든 제품을 구성하는 요소들과 같이 동시에 리얼타임으로 같이 움직여줘야 됩니다. 그것이 이제 디지털 혁신의 가장 기본이라고 보고 있습니다. 그래서 그것들을 뭐 개념만 하지 말고 이제는 액션을 해야 되고, 이러한 것들을 이제 혁신을 위한 준비를 해야 될 시기이고요. 그래서 이러한 디지털 트랜스포메이션을 하기 위해서 가장 키 피처들이 이제 RFI, RFQ, 소싱, 컴플라이언스 이슈, 그다음에 제품 개발하는 부분, 그다음에 코스트 옵티마이제이션, 그다음에 포트폴리오 매니지먼트, 이러한 부분들을 같이 커버할 수 있는 브랜드와 리테일러나 매니팩처가 같이 핸들링해야 되고 관리해야 될 정보들이고, 이러한 요소들을 중요한 팩터라고, 이러한 것들을 같이 관리를 할 수 있어야 되는 거고요. 이제 마지막으로 설명드릴 부분은 이런 디지털 트랜스포메이션 앞에 필요하다고 말씀드렸던 가장 키 7가지 이제 드라이브입니다. 운동력을 제공하기 위해서 필요한 것들. 자, 애질리티, 항상 이제 유연성이 어댑티빌리티라고 할 수도 있고, 유연성이 굉장히 중요하죠. 경직된 프로세스나 경직된 업무가 아니고, 그리고 경직된 시스템이 아니고, 항상 어디든 어떤 식으로 적용하든 간에 할 수 있는, 굉장히 우리의 리콰이어먼트만에 유연하게 접근할 수 있는 애질리티가 가장 중요하고요. 그 다음에 항상 고객들의 행동을 체크하고 이런 것들이 변경될 수 있도록 지원해 주는 게 중요하고요. 그 다음에
시장에 출시하기 위한 어떤 시간을 즉시에 적기에 그리고 빠른 시일 내에 시장 적시할 수 있는 것들을 이제 드라이브하기 위해서 필요한 거고, 그다음에 항상 창의적이고 창의와 혁신이라는 것들을 고민을 하셔야 되고, 이러한 것들을 어떻게 시스템적으로 뒷받침해 줄 것인가 하는 것들을 생각하셔야 되고요. 그다음에 이제 코로나 시대고 새로운 글로벌 시대이다 보니까 우리가 같이 뭉쳐서 한 자리에서 일을 하는 것이 아니라 언제 어디서 어떤 형태로 일하든 리모트로 하든지 간에 동일한 환경에서 일하는 것 같은 환경을 만들어 줘야 되고, 사람들에게 그러한 것들을 알 수 있는 어떤 인프라가 제공돼 줘야 된다는 거예요. 그리고 항상 이러한 것들이 이제 전체적인 서플라이 체인 관점에서 고려되고 고민되고 대통합의 어떤 연결성을 항상 고민이 돼야 되는 거고요. 그 통합의 연결을 어떻게 할 것인지를 만드는 솔루션이 돼야 되고, 그에 대한 기반을 만드는 게 돼야 되고요. 마지막으로는 이제는 사회에 대한 어떤 책임감, 이러한 것들이 가장 중요한 부분이고요. 이제 뭐 그냥 좋다고 끝나는 게 아니고 사회에 대한 책임감. 그래서 이제 계속 나오는 게 이제 천연 화장품도 개발하고 계시고, 그다음에 서스테이너빌리티도 계속 이야기를 하고 있잖아요. 그런 부분들을 하기 위한 어떤 일과의 드라이브를 고민을 하셔야 되고, 이런 부분들이 디지털 혁신을 하기 위한 가장 중요한 요소다라고 저희들은 보고 있습니다. 뭐 이 부분은 저희 회사 뭐 이야기이기 때문에 시간 관계상 생략하고 한번 레스트 보시면 될 것 같습니다. 저희들이 뭐 앞에서 말씀드렸던 그러한 부분들을 좀 더 확실하게 지원을 한다라고 하는 이야기입니다. 그냥 단순하게 말씀을 드리면 그런 모든 프로세스를 지원하고 있고, 이러한 그 품질 퀄리티 부분이라든가 어떤 레귤레이션이나 포뮬레이션에 대한 부분들을 굉장히 직관적인 플랫폼으로 지원을 하고 있고, 이러한 부분들을 해결해 드릴 수 있는 어떤 그 부분이다라는 것을 말씀을 드리고요. 마지막 이제 더 이상 이제 고민을 해야 될 게 스프레드시트 기반의 어떤 사일로된 형태는 더 이상 우리 회사의 퍼포먼스를 만들어낼 수 없다는 거고요. 그다음에 리얼타임 실시간으로 핸들링할 수 있는 데이터나 도구 프로세스가 어떻게 만들어내고 우리 업무를 더 혁신을 만들 것인가를 이제 생각을 해야 되고요. 향후 몇 년 동안 이러한 어떤 솔루션이 없을 때 우리는 어떤 일에 대한 영향을 받을 것인지, 그리고 이 도입되고 나서 어떤 영향이 있을 것인지에 대한 거를 한번 고민을 해보셔야 되는 가장 큰 시기라고 생각을 하고 있습니다. 감사합니다. 설명 다 드렸고요. 혹시 질문 있으면 질문 받고요. 혹시나 뭐 데모나 상세하게 뭐 시스템에 대해서 궁금하다, 필요하시다고 하시면은 저희들 센트릭 소프트웨어 홈페이지에 들어가셔도 신청하셔도 좋고, 저한테 직접 이메일 보내셔도 좋고요. 홈페이지로 신청 주시면은 저희들이 따로 찾아뵙고 더 자세하게 설명드리면서 실제 시스템이 어떻게 돌아가는지, 디지털 트랜스포메이션이 뭔지에 대해서 한번 설명드릴 수 있는 기회를 가지도록 하겠습니다. 혹시 지금 이 자리에서 질문 있으신 분이 있으신가요? 네, 없으면 마치겠습니다. 감사합니다.